সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি ভালো আছো। আমিও তোমাদের দোয়া এবং আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আমরা আজকে আরেকটি নতুন ক্লাস শুরু করব। অলরেডি উই হ্যাভ ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য টপিকস অফ ন্যারেশন, দ্য বেসিক রুলস and assertive, interrogative, imperative, operative sentence. Today I shall discuss about exclamatory sentence. But before going to start exclamatory sentence, I want to discuss my previous class. That means assertive, interrogative, imperative, operative and exclamatory. But I have already taught you in my live class and the video class. I have already taught you assertive, interrogative, imperative and operative sentence, and that's why I want to review my the previous class with you. So please be attentive. At first I am writing about assertive sentence. Assertive sentence, you know, assertive sentence is one kind of statement. He said to me, I know you very well. This is the statement. Assertive sentence, this is the statement. And in the direct narration, you know, narration is two kind, direct and indirect. I have to change direct into indirect. Whenever I shall transform direct sentence into indirect sentence, I have to change some words or verb. Here say to will be converted in told. He told me. This is called repeating verb. Repeating verb said to has been changed into told. Whenever you have to cross the level of comma and inverted comma as a conjunction, you have to write that. He told me that. What is the function here now? I have to change the sentence. I have to change the sentence. I know you very well. And this is the person. This is the person. First person, second person. Person will also be changed. Here first person. That's why I will follow he. As it is present indefinite tense, according to the rules of narration, I have to change into past indefinite tense. The structure of past indefinite is subject, he, no, will be converted into new, that means past form. You will follow object, me. That's why instead of you, I have given here me. Very oil. This is the transformative rules of direct to indirect sentence, and obviously this is the sentence of the assertive sentence. I have taught you. I am now reviewing this class. What is the topics of interrogative sentence? Repeating verb, I will not change the repeating verb. He said to me, do you know me? He said to me, do you know me? Here I will not give told, because this is the interrogative sentence, question marks, and that's why, do you know me? This is the question, and that's why the rule is that repeating verb will be asked. He asked me. Here, know that. If or whether. If you will follow me, and that's why I. If I knew, me will follow he,
and as it is the objective form of he will be him. This is the changing form, direct into indirect of interrogative sentence. Now I shall discuss about imperative sentence. Imperative sentence. He said to me, learn your lesson attentively. Learn your lesson attentively. This is the imperative sentence. How is it possible to guess imperative sentence? This is the order. This is the advice. This will be forbidden. This will be any kind of proposal. This is called imperative sentence. Learn your lesson attentively. তোমার পাঠ মনোযোগ সহকারে শিখো. This is the advice. And as it is the advice, he advised me. Here will be to. As a conjunction, you will have to put here to. Learn, your will be followed by me. Here mine, as this is the possessive form, mine. He advised me to learn my lesson attentively. Now, I have already taught you optative sentence. Optative. What is optative sentence? Optative means may God bless you, or long live Bangladesh. Any kind of good for when anyone pray one's goodness. This is called the optative sentence. And he said to me, may Allah bless you. Bless you. Here he wished অথবা prayed. He wished অথবা এখানে আমরা prayed দিতে পারি, বাট এখানে কিন্তু কোনো অবজেক্ট হবে না। এখানে কোনো অবজেক্ট হবে না, তাহলে আমরা কি বলবো? হি উইশড, তারপরে দ্যাট, সাবজেক্ট আমার আল্লাহ, এখানে আমি আল্লাহ দিব, আল্লাহ, মে হয়ে যাবে মাইট। হিয়ার মাইট আমরা মে থাকলেও দিব, না থাকলেও দিব। আল্লাহ মাইট ব্লেস ইউ, ফলো করবে কাকে? মিকে, হয়ে যাবে মি। তাহলে হি উইশ দ্যাট আল্লাহ মাইট ব্লেস মি, শুভ কামনা, মঙ্গল কামনা, প্রার্থনা। দিস ইজ কল্ড দ্য অপারেটিভ সেন্টেন্স। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, I have reviewed my previous class. Now my topic is that exclamatory sentence with you. I know you already gone through the option exclamatory sentence. What is exclamatory sentence? যে সেন্টেন্স দ্বারা মনের আনন্দ, দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্ট, আবেগ, অনুভূতি এগুলো প্রকাশ পায়, তাকে কি বলে? এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। একটা মশা কামড় দিচ্ছে, ইস বলে একটা থাপ্পড় দিলা, ইস, এটা কি তুমি পূর্বভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলে? ন, হঠাৎ করে তোমার রেজাল্ট বের হয়েছে, তুমি রোল 1, তোমার আগে ছিল মনে করো 10, মনের একটা আনন্দ, আবেগ, রাতের বেলা ঘুম হচ্ছে না আনন্দে, আমার রোল 1, সবার আগে স্যার আমার রোল কল করবে। দিস ইজ দ্য এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ করে হোঁচট খেয়েছো, তখন ইস করে যে কথাটা বললে,
হ্যাঁ, তাহলে এটা কিন্তু এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। তাহলে এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে আমরা যখন পরিবর্তন করব তাহলে কি করব? তাহলে আমি রুলসটা একটু বলে দেই। সেড টু এর জায়গায় এক্সক্লেমড উইথ জয়। কি বললাম? সেড টু এর জায়গায় এক্সক্লেমড, বানানটা কিন্তু একটু কঠিন বাবা, দেখো, এক্সক্লেমড উইথ জয়। আর এটা যদি আনন্দ বোঝায়, এটার দ্বারা আনন্দ বোঝায়। আর যদি দুঃখ বোঝায়, এক্সক্লেমড উইথ সরো অথবা গ্রিপ, দুঃখ বোঝালে। আর যদি তোমরা নাই কিছু দিতে চাও, এক্সক্লেমড এটা দিলেও হবে, তবে স্পেসিফিকভাবে এটা দেওয়া বেটার। তাহলে আমি কি দিব? সেড টু এর জায়গায় কি দিব? এক্সক্লেমড উইথ জয়, এক্সক্লেমড উইথ সরো, তারপরে ইনভার্টেড কমা তুলে দিয়ে দ্যাট, তারপরে ওই আগের অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে যেভাবে আমরা পরিবর্তন করেছি দ্যাট, এরপরে সাবজেক্ট, তারপর টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তন। তবে এখানে কিন্তু এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের ধরন কিন্তু দুই ধরনের হতে পারে। একটা হচ্ছে হাউ, হোয়াট দিয়ে হতে পারে, আর একটা কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে, এলাস, হুরে, ব্রেভো, ফাই, আহ, ও, এই ধরনের অনেক অনেক ওয়ার্ড দিয়েও কিন্তু এক্সক্লেমেশন আমরা প্রকাশ করতে পারি। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও I shall give you an example so that it may be very easy for you to understand. I can write here, I said to her, what a cunning boy you are. কি চালাক ছেলে তুমি। হ্যাঁ, আমি তাকে বললাম কি চালাক ছেলে তুমি। তুমি তোমার বন্ধুকে বলছো তুই তো খুবই চালাক রে। তো এটা সাধারণত তোমার সাথে কোনো চালাকি করেছে। হ্যাঁ, তুই তো খুব চালাকি করছিস আমার সাথে। হ্যাঁ, তাহলে এটা কি? অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা মনের আনন্দের ক্ষেত্রেই বলি। আর যদি সত্যিকার অর্থেই সেই চালাকির দ্বারা তোমার ক্ষতি হয়, তখন কিন্তু এটা দুঃখেরই কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে আমরা এটা একটু ইয়ার্কি করেই হোক বা একটু মস্করা করেই হোক, এভাবে হয়তো বলতেছি। তাহলে আই এক্সক্লেইমড, CEXCLAIM, এক্সক্লেইম, এটা প্রেজেন্ট ফর্ম, কিন্তু তার সাথে ইডি, এই যে অবজেক্টটা থাকলো সেই অবজেক্টটা কিন্তু এখানে দিতে হবে। আই এক্সক্লেইমড হার উইথ জয় দ্যাট। এখন কি করব? দেখো, ইউ ফলো করবে হারকে, তাহলে এখানে হবে সি। দেখো এখানে আর ছিল ওয়াজ, এখানে কিন্তু একটা ভেরি যুক্ত করতে হবে। এ ছিল, এ দিলাম, দ্যাট শি ওয়াজ এ ভেরি কি কানিং বয়। সি দিতে গেলাম কেন? এখানে হায় হায় হায়, এখানে তো হার আছে, তাহলে এখানে আমি হার না দিই। আই সেড টু হিম, মেয়ে মানুষ তার ভয় হতে পারে না, তাই না? আই সেড টু হিম হোয়াট এ কানিং বয় ইউ আর, তাহলে আই এক্সক্লেইমড হিম উইথ জয় দ্যাট হি ওয়াজ এ ভেরি কানিং বয়। দেখো এটা কিন্তু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয়ে গেল। এরপরে যেটা বললাম হোয়াট, হাউ ছাড়াও কিন্তু হতে পারে। আই সেড টু হিম, এলাস, আই এম আন্ডান, হায় হায় আমার সব শেষ হয়ে গেছে। একটা লোক দেখা যাচ্ছে যে পদ্মা বা যমুনার নদীর তীরে তার অনেক জমি ছিল, হঠাৎ করে বন্যার কারণে কি হলো? ভূমিধস দেখা দিয়েছে। এখন এই লোকটা কি করবে বলো? মাথায় হাত দিয়ে কিন্তু এই কথাটাই বলবে, এলাস আই এম আন্ডান, যদি সেটা সে ইংলিশম্যান হয়। তাহলে আই এক্সক্লেইমড, এই কথাটা কিন্তু ঠিক থাকবে। আই সেড টু হিম, এটা দরকার নাই, এখানে বলছি আই সেড এলাস আই এম আন্ডান, তাহলে আই এক্সক্লেইমড উইথ এলাস থাকলে কিন্তু এটা কি হলো? উইথ জয় হবে না সরো হবে? অবশ্যই কি হবে বলো? সরো, কারণ এলাস আছে। আর এখানে যদি হুররা থাকতো তাহলে জয়। তাহলে আই এক্সক্লেইমড উইথ সরো দ্যাট আই ওয়াজ আন্ডান। তো মোটামুটি এইভাবেই আমাদেরকে
এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে পরিবর্তন করতে হবে। এবার হোমওয়ার্ক, কয়েকটি সেন্টেন্স দিচ্ছি, একটু অবশ্যই এটার উত্তর করবে এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিবে। এ নাম্বার, হি সেড, alas, I have lost my book. B number, I said to him, how nice your handwriting is. C number, she said, hurrah, I have got GPA 5. The man said, how nice the flowers are. এবং সর্বশেষ ই নাম্বার, he said to me, what a happy life I lead. দেখো সবগুলো বাক্যের শেষে এক্সক্লেমেশন চিহ্ন আছে, হ্যাঁ, এবং যেগুলো শেষে নেই সেগুলো দেখো এলাস হুররা যখন থাকবে তখন কিন্তু এগুলোর পরে এক্সক্লেমেশন চিহ্ন থাকে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকের মতো এখানে সমাপ্তি টানছি। আগামীতে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আল্লাহ হাফিজ।